friends, now go towards physical chemistry. One very important topic in this physical chemistry, chemical kinetics. Chemical kinetics. 2 to 3 questions in NEET and JEE examination. Chemical kinetics is a very simple topic. Only study step by step. Otherwise, confused here. Chemical kinetics means branch of physical chemistry which deals with the study of three main rate of reaction. Second, factors affecting rate of reaction. And third, mechanism of the reaction. Rate of reaction, factors affecting rate of reaction and mechanism include in this topic, study one by one here. Rate of reaction, factors affecting rate of reaction. Here three factors: temperature, pressure, concentration. Main factor, temperature and concentration for the rate of reaction. Temperature include Arrhenius equation. Concentration, decreasing concentration, increasing concentration. In this, order of reaction. That is, first order reaction, second order reaction, third order reaction, nth order reaction. Also discuss about the zeroth order reaction. Then discuss rate law, then molecularity, and then mechanism of this reaction. That's good. Now start rate of reaction. You know rate. Rate means speed. Speed of reaction. Rate of reaction means change in a concentration of reactants or product with respect to time. कोणत्याही रिएक्शनचा रेट काढता येतो असं नाही. एखादी रिएक्शन आहे आणि आपल्याला सांगितले रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करा. काढणं पॉसिबलच असेल असं नाही, कारण वेगवेगळ्या टाइपच्या रिएक्शन असतात. फर्स्ट, व्हेरी फास्ट रिएक्शन. Very fast reaction. Consider ionic reaction. One example of ionic reaction. Sodium chloride. Aqueous solution of sodium chloride reacts with aqueous solution of the silver nitrate to give sodium nitrate and AgCl, silver chloride, in the aqueous medium. You know, in aqueous medium, formation of the ions here, formation of the Na plus, Cl minus, Ag plus, NO3 minus. These are the ions. And negatively charged ion in the aqueous medium, oppositely charged ion in this aqueous medium combines with each other and formation of this product. This reaction very fast. त्यामुळे rate of reaction cannot be determined. जर इतके फास्ट ही रिएक्शन होत असेल तर आपण इझिली रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करू शकत नाही. Therefore, the rate of reaction cannot be determined here. Second, very slow reaction. जी रिएक्शन होत असताना टू मच टाइम पिरियड तिथे लागतो त्या रिएक्शनला आपण व्हेरी स्लो रिएक्शन म्हणणार. कन्सिडर रस्टिंग ऑफ आयन. रस्टिंग ऑफ आयर्न, लोखंड गंजत असताना त्याला लागणारा वेळ हा वर्षाचा आहे आणि त्यामुळे रेट ऑफ रिएक्शन जर प्रॅक्टिकली फाइंड आउट करायचं म्हणलं तर आपण इथे रेट ऑफ रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयर्न चं फाइंड आउट करू शकत नाही. म्हणून जे व्हेरी स्लो रिएक्शन
practically not determine the rate of reaction. Third, moderate reaction. Moderate reaction, these are the rate determining reaction. ज्या रिएक्शनची स्पीड ही अतिशय जास्तही नाही अतिशय कमी नाही, त्या दोघांच्या मध्ये आहे, त्यांना आपण मॉडरेट रिएक्शन म्हणणार. कन्सिडर द मोलिक्युलर रिएक्शन. वन एक्झाम्पल, N2 reacts with H2 and formation of this ammonia here. Here nitrogen NN, this molecule contain triple bond and hydrogen molecule contain single bond and formation of here NH single bond. Here breaking, bond breaking and bond making. इथे काय होतोय, बॉन्ड ब्रेक होत आहे आणि इथे बॉन्ड मेक होत आहे, म्हणजेच बॉन्ड तयार होत आहे. ह्याला लागणारा जो टाइम पिरियड आहे तो फायनाइट टाइम पिरियड आहे आणि त्यामुळे आपण ह्या रिएक्शनचा रेट डिटरमाइन करू शकतो. Therefore, rate of reaction determined here. Rate of reaction. इथे तुम्ही लक्षात ठेवा, ROR म्हणजे rate of reaction. Two types of the rate of reaction: average of reaction and instantaneous rate of reaction. First, discuss average rate of reaction. One example here. 2A plus 3B gives 4C. Find out the rate of reaction. Rate of reaction here, average rate of reaction is equal, average rate of reaction is equal to minus 1 by 2 change in concentration with respect to time is equal to 1 by 3 minus 1 by 3 change in concentration of B with respect to time is equal to 1 by 4 change in concentration of the C with respect to time. We observe here, rate of reaction depends upon the reactants as well as product, because average rate of reaction, concentration of the A with respect to time, change in concentration of B with respect to time, change in concentration of C with respect to time. A and B, these are the reactants. Minus sign, these are the coefficient. हा जो कोइफिशियंट आहे हे काय केलेले आहेत आपण, डिवाइड केलेले आहेत. चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे कोणती रिएक्शन होत असताना रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजेस अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट गोज ऑन इन्क्रीजेस. म्हणून इथे होणारा चेंज हा पॉझिटिव्ह घेतलेला आहे आणि इथे होणारा चेंज डिक्रीज होते कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणून काय घेतलेले निगेटिव्ह साइन आहे. आणि जो कोइफिशियंट व्हॅल्यू आहे ह्या स्टायकोमेट्रिक कोइफिशियंट ज्याला आपण म्हणतो 2, 3, 4 जो काही असेल तो त्याला आपण डिवाइड करणार आहोत. म्हणून -1/2 चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम मीन्स -1/2 change in concentration of A with respect to time. Second example, 3x plus y gives to z. Rate of reaction here, average rate of reaction, minus 1 by 3 change in concentration of the x with respect to time is equal to, here only 1 means minus 1 by 1 change concentration of y with respect to time is equal to z appear होता है product means 1/2 positive change in concentration of z with respect to time. ह्यावरून तुम्हाला एक लक्षात आलं असेल की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन रिएक्टंट्स अँड प्रोडक्ट आणि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. जो तुम्हाला ROR ची जी व्हॅल्यू येणार आहे ती ऑलवेज काय असते, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असणार आहे. आणि हा निगेटिव्ह साइन इथे काय आले रिएक्टंट मध्ये, कारण कोणती रिएक्शन होत असताना कॉन्सन्ट्रेशन रिएक्टंटचं डिक्रीज होते त्यामुळे इथे आपण निगेटिव्ह साइन घेतलेले आहे.
आता इथे आणखीन एक रेट ऑफ रिएक्शन आपण पाहिले, त्याच पद्धतीने रेट ऑफ अपीअरन्स अँड रेट ऑफ डिसअपीअरन्स मीन्स ROA, रेट ऑफ अपीअरन्स अँड रेट ऑफ डिसअपीअरन्स. अपीअर म्हणजे काय तयार होते, प्रोडक्ट. हिअर झेड म्हणजे रेट ऑफ अपीअरन्स ऑफ झेड, झेडचा रेट जर काढायचा असेल, इन दिस रिएक्शन झेड इज प्रोडक्ट, अपीअर आपल्याला काय मिळतोय, झेड मिळतोय. म्हणून रेट ऑफ अपीअरन्स ऑफ झेड इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ झेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ह्याला मॅग्निट्यूड मध्ये लिहा, म्हणजे रेट ऑफ रिएक्शन. तुम्हाला साइनचं काहीच राहणार नाही, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. आणि डिसअपीअरन्स तसंच, कारण एक्स आणि वाय गोज ऑन डिक्रीजेस. आणि त्याच पद्धतीने चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. Average rate of reaction means change in concentration of reactants or products with respect to time. Specific interval over which the change occurs, these are called as the average rate. Unit of rate of reaction. You know, rate of reaction means change in concentration with respect to time, means concentration divided by टाइम. आणि कॉन्सन्ट्रेशन म्हणलं की काय येतो, मोल्स पर लिटर. टाइम सेकंड, SI युनिट फॉर टाइम सेकंड इज इक्वल टू मोल्स पर लिटर पर सेकंड. युनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल्स पर लिटर पर सेकंड. समजा एखादी रिएक्शन गॅसियस स्टेट मध्ये होत असेल, म्हणजे रिएक्टंट्स आणि प्रोडक्ट्स हे जर गॅसियस स्टेट मध्ये असतील, तर तिथे कॉन्सन्ट्रेशन नसेल, तिथे काय असेल, प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. केव्हा कंडिशन, रिएक्टंट्स आणि प्रोडक्ट कोणत्या स्टेट मध्ये पाहिजे, गॅसियस स्टेट मध्ये पाहिजे. प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आणि यू नो, प्रेशर म्हणलं की ॲटमॉस्फिअर, काय ते युनिट for pressure, atmosphere time per second, means atmosphere per second, moles per liter per second. आता आपण काही न्यूमरिकल्स ह्याच्यावर पाहू की एक्झाम मध्ये तुम्हाला रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीअरन्स आणि रेट ऑफ अपीअरन्स विचारला जातो. आणि तो कसा फाइंड आउट करतात, नेमकी किती मोल्स विचारले, किती मोल्स डिसअपीअर होत आहेत, किती तयार होत आहेत. नाउ डिस्कस दी वन एक्झाम्पल. N2 plus thrice H2 gives NH3. N2 plus thrice H2 gives twice NH3. During this formation of this ammonia, 2 moles of the nitrogen disappear in 1 minute. Time period दिलेला आहे 1 minute. Find the rate of reaction, rate of disappearance of H2, rate of appearance of NH3. The volume of the vessel is 1 liter. In this reaction, N2 plus thrice H2 gives twice NH3, means rate of reaction is equal to काय, minus change in concentration of the N2 divided with respect to time is equal to minus 1/3 change in concentration of the H2 with respect to time is equal to 1/t change in concentration of the NH3 with respect to time. आता दिले गिवन काय दिलेले, 2 moles of the N2 disappear in 1 minute, means change in concentration of the N2 with respect to time 2 moles. टाइम पिरियड काय दिलेला आहे, 1 minute. Minute convert into SI unit means 60 seconds. Change in concentration with of N2 with respect to time 1/30 mole
liter per second. कारण इथे दिलेले आहे 2 moles of N2 disappear in 1 minute. Find out volume 1 liter means 2 divided by 1 minute. Here minus sign, you know minus sign कशामुळे आहे, कारण N2 disappear होतोय म्हणून -1/30 moles per liter per second means rate of reaction. पाहता delta N2 divided by delta T, rate of reaction is equal to -1 by, आपल्याला इथेच काय मिळेल, rate of reaction is equal to minus change in concentration of the N2 divided by change in time. Value for this minus into minus 1/30 is equal to 1/30 mole per liter per second. Then second, then rate of disappearance of H2. Here rate of reaction ROR is equal to -1/3 change in concentration of the H2 with respect to time. 1/30 moles per liter per second rate of reaction into this, it goes to here, minus change in concentration of the hydrogen with respect to time, means 1/10 means rate of disappearance, that is the rate of disappearance of H2 is equal to 1/10 mole per liter per second. आता तुम्हाला वाटेल की हा मायनस साइन इकडे जाईल, व्हॅल्यू काय येईल, -1/10 नाही, कारण आपण काय म्हणतात की रेट ऑफ डिसॅपियरन्स म्हणून हा निगेटिव्ह साइन आहे आणि म्हणून ह्याची व्हॅल्यू काय 1/10. रेट ऑफ रिएक्शन हा ऑलवेज पॉझिटिव्ह असेल, हे लक्षात ठेवा. थर्ड रेट ऑफ अपीयरन्स ऑफ NH3. आता आपल्याला माहिती आहे रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू काय 1/2 चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 with and rate of appearance म्हणजे NH3 change in concentration of NH3 with respect to time. ROR 1/30 is equal to 1/2 with respect to time, means is equal to 2 divided by 30, that is 1/50 mole per liter per second. This is the rate of appearance of NH3. लक्षात आले, रेट ऑफ अपीयरन्स, रेट ऑफ रिएक्शन आणि रेट ऑफ डिसअपियरन्स. म्हणजे रेट ऑफ रिएक्शन तुम्ही फाइंड आउट केली की त्याच फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू पुटअप करायच्या आणि आपण डिसअपियरन्स आणि अपीयरन्स तिथे फाइंड आउट करू शकतो. अशाच पद्धतीने एक प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठी, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये रेट ऑफ अपीयरन्स तुम्हाला दिलेला आहे 2 moles per liter per second NO2 चा. रिएक्शन म्हणून रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 concentration of N2O5 with respect to time is equal to 1/4 concentration of NO2 with respect to time is equal to concentration of O2 with respect to time. आणि त्यावरनं रेट ऑफ अपीयरन्स तुम्हाला दिलेला आहे, व्हॅल्यू पुटअप करा, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करा आणि रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट केल्यानंतर रेट ऑफ डिसअपियरन्स N2O5 तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. सेकंड, इन्स्टॅन्टिनियस रेट. इन्स्टॅन्टिनियस रेट विथ ग्राफ. हा इन्स्टॅन्टिनियस रेट कशासाठी काढतात की व्हेरी स्मॉल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम, म्हणजे स्लोप. जेव्हा ग्राफ रिप्रेझेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन केलं तरच तुम्हाला क्लिअर लक्षात येईल. एखादा ग्राफ दिलेला आहे आणि ह्या ग्राफचं ज्यावेळेस आपण स्लोप फाइंड आउट करणार, तो स्लोप म्हणजेच इन्स्टॅन्टिनियस
rate. One example, 2a plus 3b gives 4c. सेम रिएक्शन. आता रेट ऑफ रिएक्शन आपण इथे काय आणणार, इन्स्टॅन्टियस रेट. फक्त काय मध्ये इन्स्टॅन्टियस म्हणजेच काय, स्मॉल चेंज. हा पॉइंट लक्षात ठेवा, स्मॉल चेंज. जिथे की आपण सुरुवातीला एव्हरेज रेट मध्ये डेल्टा यूज करत होतो, तर त्याऐवजी इथे फक्त काय यूज करायचंय, डी मीन्स अतिशय स्मॉल चेंज. आता काय, रेट ऑफ रिएक्शन मायनस सेम बाकीचे फॅक्टर -1/2 change in concentration of the small change in concentration of the A with respect to time is equal to 1/3 dB with respect to time is equal to 1/4. Sorry, here minus reactant disappear. Change in concentration of the C with respect to time. Small change with respect to small time. This is related to the graph and discuss some graphical representation. Start. Change in concentration of the reactant with respect to time goes on decreases. कारण रिएक्शन प्रोसीड होत असताना कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट डिक्रीज होत आहे, तर प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होत आहे, इंक्रीज होत आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गोज ऑन इंक्रीजेस. आणि आफ्टर सम टाइम पिरियड कोणतीच रिएक्शन कंप्लीट होत नाही, आफ्टर सम टाइम पिरियड कॉन्स्टंट राहते. त्यामुळे इथे तुम्हाला रेट ऑफ रिएक्शन तिथे काय दिसणार आहे, कॉन्स्टंट दिसणार आहे. The change in concentration of the reactant A with respect to time, show the graph in this fashion. Here slope, you know slope म्हणजे काय, आता इथे काय म्हणतो आपण, dA/dt. आता dA/dt म्हणजे एखादा इथे जो पॉइंट आहे तो पॉइंट ज्याला आपण स्लोप फाइंड आउट करणार. आता हे स्लोप फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, टेंजेंट शो करावं लागेल. आणि टेंजेंट शो केल्यानंतर, कारण स्लोप मीन्स टॅन थीटा आणि हा थीटा ऑलवेज पॉझिटिव्ह. मग हा थीटा कोणता, दोन अँगल तयार होतील, पण हा अँगल घ्यायचा नाही, पॉझिटिव्ह डायरेक्शनचा अँगल घ्यायचा, कारण थीटा हा कसा असेल, ऑलवेज पॉझिटिव्ह. आणि स्लोप इज इक्वल टू टॅन थीटा इज इक्वल टू dA/dt. प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, त्यासाठी येणारा ग्राफ तुमचा कसा आहे, ह्या पद्धतीने. मग त्याला टेंजेंट ड्रॉ करा या पद्धतीने, ह्या डायरेक्शनने. मग हा जो थीटा इथे होईल तो थीटा हा कसा असेल, पॉझिटिव्ह थीटा असेल. आणि नंतर इथे तुम्ही स्लोप फाइंड आउट करणार. स्लोप इज इक्वल टू टॅन थीटा म्हणजेच इज इक्वल टू dC/dt. Discuss one example for instantaneous rate. अशा पद्धतीने न्यूमेरिकल दिलेलं असेल ज्यामध्ये ग्राफ दिलेला असेल. आता ग्राफ कशाशी रिलेटेड आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दी H2 हायड्रोजन रिएक्शन. फाइंड आउट काय करायचं, रेट ऑफ रिएक्शन आणि रेट ऑफ डिटर्मिनेशन. आता रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू काय, दिलेल्या रिएक्शन म्हणून -1/1 कोएफिशिएंट 1 आहे म्हणून. Change in concentration of the N2 with respect to time is equal to -1/3. Change in concentration of the H2 with respect to time is equal to 1/2. Change in concentration NH3 with respect to time. Rate of reaction. आता ग्राफ दिलेला आहे. Change in concentration of H2 with respect to time म्हणजे स्लोप. आणि स्लोप तुम्हाला माहिती आहे, स्लोप म्हणजे टॅन थीटा. पण इथे थीटा दिलेला आहे का, नाही. तर तुम्हाला चेंज दिलेला आहे. हा y ऍक्सिस आहे, हा x ऍक्सिस आहे. y1 x1. आता x1 x2, x1 साठी y1 y2 ह्या तुम्हाला तिथे व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. आणि y2 - y1 आणि x2 - x1. अनदर स्लोप
slope dH2 by dt is equal to slope is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. इथे y2 आणि y1 च्या व्हॅल्यू पुटअप करा. 6 minus 10 x1 x2 4 minus 2. 6 minus 10 means minus 4 divided by 2 is equal to minus 2 moles per liter per second. Rate of reaction. आता dH2 by dt म्हणजे तुम्हाला स्लोप इथे मिळाला आहे आणि ह्या स्लोप वरनं तुम्ही रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करू शकता. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू काय -1/3 dH2 by dt इज इक्वल टू -1/3 इंटू -2 मीन्स काय मायनस 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 प्लस 2/3 मोल्स पर लिटर पर सेकंड. ह्या पद्धतीने तुम्ही ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट केलेले आणि रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट झाल्यानंतर त्यावरून रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ N2 मीन्स मायनस dN2 बाय dt तुम्ही तिथे काढू शकता. आता जर सरळ तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपिअरन्स म्हणजेच काय मिळेल तिथे रेट ऑफ डिसअपिअरन्स इज इक्वल टू 2/3 मोल्स पर लिटर पर सेकंड ऑफ N2. लक्षात आले काय केले पहा. रेट ऑफ रिएक्शन दिलेले रेट ऑफ रिएक्शन आणि dN2 by dt मायनस म्हणजे रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ N2 इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजेच काय झालं रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 2/3 मोल्स पर लिटर पर सेकंड. सेकंड प्रॉब्लेम फॉर इन्स्टंटेनियस रेट ग्राफ दिलेला आहे तुम्हाला. तुम्ही हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. सिंपल आहे. रिएक्शन दिलेली फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन आणि रेट ऑफ अपीअरन्स ऑफ आर चं रेट फाइंड आउट करायचं आहे. तर ग्राफ मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिलेला आहे. तुम्हाला इथे थीटा दिलेला आहे. स्लोप म्हणजे काही टाइम पिरियड किंवा कोणत्या एक्स आणि वाय ॲक्सिसच्या व्हॅल्यू नाही दिली. थीटा कोणता दिलेला आहे 45 डिग्री ह्या साईडचा दिलेला आहे. मग पण तुम्हाला काय मिळालेलं आहे स्लोप इज इक्वल टू काय tan थीटा आणि हा थीटा नेहमी कसा असायला पाहिजे पॉझिटिव्ह थीटा असायला पाहिजे मीन्स पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. आता पॉझिटिव्ह डायरेक्शन म्हणजे हा डायरेक्शन आणि लगतचे कोण आहेत हे 180 म्हणजे हा काय झाला 135 म्हणजे थीटा तुम्ही काय घेणार आहात 135 डिग्री हा थीटा तुमचा असेल आणि हा थीटा ह्यामध्ये ठेवा. स्लोप फाइंड आउट करा. रेट ऑफ रिएक्शन लिहा आधी आणि रेट ऑफ रिएक्शन वर ही स्लोपची व्हॅल्यू पुटअप करा. रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करा आणि रेट ऑफ रिएक्शन झालं की रेट ऑफ अपीअरन्स ऑफ आर तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. रेट ऑफ रिएक्शन आणि रेट ऑफ अपीअरन्स ऑफ आर ची व्हॅल्यू ही 1/3 मोल्स पर लिटर पर सेकंड. केमिकल कायनेटिक्स हा अतिशय सोपा टॉपिक वाटलाय ना तुम्हाला कारण आपण आज पाहिले रेट ऑफ रिएक्शन. उद्या त्या पुढचे कन्सेप्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ आपण डिस्कस करणार आहोत आणि इन्स्टंटेनियस रेट आणि ॲव्हरेज रेट. अतिशय रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजे काही नाही चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होणारा बदल त्याला लागणारा टाइम पिरियड ह्यांचा रेशो म्हणजे चेंज रेट ऑफ दी रिएक्शन. आणि न्यूमरिकल्स हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. इन्स्टंटेनियस रेट ग्राफ दिलेला असेल ग्राफ व्यवस्थित ऑब्झर्व करा आणि फाइंड आउट दी आन्सर. यू लाईक दी व्हिडिओ सबस्क्राईब इट. थँक्यू.